Dear students, currently we are in the session number 27 of Unit 2 Value of Money and its Measurement of Monetary Economics. The topic for the today's session is Difficulties in the Construction of Index Numbers. The learning objective of this session is to understand the difficulties arising while constructing index numbers. By the end of this session, the students will be able to answer the difficulties in the construction of index numbers. As you all know, the very meaning of index numbers. Index numbers are the statistical devices which are used to measure the changes in the value of money or price level between two time periods, that is base period and current period. We can express the net changes in the price level or the value of money on the basis of net changes. Therefore, index numbers are used to measure the changes in the magnitude of different economic variables. The measurement of changes in the value of money through price index number is not an easy task. There are so many difficulties or problems in the construction of price index numbers. The construction of index numbers create some theoretical and practical problems. Since these problems cannot be accurately solved, the method of index numbers of prices loses its utility. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿವ್ವಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಧಾನಗಳು. ಆದರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು We can classify the difficulties involved in the construction of index numbers under three heads: conceptual difficulties, practical difficulties, use difficulties. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. There are many conceptual difficulties in the construction of the price index number. These are the difficulties which arise during the construction of index numbers. We have to define or we have to clarify the meaning of certain concepts. It is not an easy task. We cannot define a subjective concept in a clear manner. The value of money is an abstract concept. The value of money cannot be measured accurately with the help of the price index numbers. The value of money cannot be measured accurately with the help of the wholesale price index numbers too. ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕೆಲವು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳು, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್.
Several practical difficulties arise while constructing the price index numbers. These are the difficulties which arise during the practical collection of data, prices, or any other information from the public. Therefore, these are the problems arises practically while constructing price index numbers. They can be summarized as difficulty in the choice of the base year, difficulty in the choice of commodities, difficulty in the collection of prices, difficulty in assigning weights, difficulty in the selection of averages. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ, ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಬೆಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ತೂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯೂಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. Several use difficulties may arise while constructing index numbers. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. These may be summarized as difficulty as to measure of usefulness, difficulty in international comparisons, difficulty in the general applications, and not recognizing dynamic changes. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಲಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. We can summarize the difficulties arised in the construction of index numbers as difficulties in the selection of the base year. The first difficulty relates to the selection of base year. The base year refers to the year with which we compare the current year, or it is the year of comparison. The base year should be normal, but it is difficult to determine a truly normal year. Moreover, what may be the normal year today may become an abnormal year after some period. Therefore, it is advisable to have the same year as the base year for a number of years. Rather, it should be changed after 10 years and so. Therefore, the first problem arises in the construction of index number is the choice of base year. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ. ಮೂಲ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಮೂಲ ವರ್ಷ, ಅಥವಾ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವರ್ಷ. ಮೂಲ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಒಂದೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಮೂಲ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಮೂಲ ವರ್ಷ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, difficulties in the selection of commodities. The selection of representative commodities for the index number is another difficulty. The choice of representative commodities is not an easy task. They have to be selected from a wider range of commodities which the majority of people consume. Again, what were representative commodities some 10 years ago may not be the representative today. The consumption pattern of consumers might change and thereby make the index number useless. So, the choice of representative commodities presents real difficulties. The quality of the commodities may change in the year of inquiry from what it was in the base year. Under these circumstances, it becomes meaningless to include old quality commodities in the price index number. An additional difficulty is that consumption pattern of a particular section may change in the course of time, and indices compiled on the basis of the old consumption pattern may become obsolete in the changed circumstances. Hence, therefore, there arises considerable difficulty in the choice of representative goods. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಬಹುಮತೀಯ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳು ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸರಕುಗಳು ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅನುಭೋಗದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿಸುತ್ತೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವಸ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಕುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಕೂಡ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಸ್. Another difficulty is that of collecting adequate and accurate prices. It is often not possible to get them from the same source or place. Further, the problem of choice between wholesale and retail prices arises. There are much variations in the retail prices. Therefore, index numbers are always based on wholesale prices. But the consumers will not always purchase goods and services from wholesale in wholesale markets.
It is comparatively easy to secure information about wholesale prices. Retail prices, on the contrary, are rather elusive. There are considerable variations in the retail prices in the same market. ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Next one, arbitrary assigning of weights. In calculating weighted price index number, a number of difficulties arises. The problem to give different weights to different commodities. The selection of commodities and a lower weight for another is simply arbitrary. There is not set rule and it entirely depends on the investigator. Moreover, the same commodity may have different importance for different consumers. The importance of commodities also changes with the changes in the taste and income of consumers and also with the passage of time. Therefore, weights are to be revised from time to time and not fixed arbitrarily. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ನೀಡುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ನೀಡಿಕೆಯು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಅದು ಕೇವಲ ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೂಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ತುಲನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಕಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೂ ಬದಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ತೂಕ ನೀಡಿಕೆಯೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯಾದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜಿಂಗ್. Another difficulty is to select an appropriate method of calculating averages. There are a number of methods which can be used for this purpose, but all methods give different results from one another. It is therefore difficult to decide which method to use. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಸರಾಸರಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೂಕ ನೀಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ರವರ ಸರಣಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸರಾಸರಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ರಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸರಾಸರಿಯೂ ಕೂಡ ಜಟಿಲವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು.
Next one, difficulties arising from changes over time. In the present times, changes in the nature of commodities are taking place continuously over time due to technological advancements. As a result, no new commodities are introduced and people start consuming them in place of the old ones. Moreover, prices of commodities might also change with the technical changes. They may fall, but new commodities are not entered into the list of commodities in preparing the price index numbers. This makes the index numbers based on old commodities unreal. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಸರಕುಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಸರಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್. An index number constructed for a particular purpose cannot be used for some other purpose. For instance, a cost of living index number for industrial workers cannot be used to measure the cost of living of agriculture workers. Thus, there are no all-purpose index numbers. ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ಕೆ. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಏಕ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ಜಟಿಲವಾಗಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. International price comparisons are not possible with index numbers. The commodities consumed and included in the construction of an index number differ from country to country. For instance, meat, eggs, cars and electrical appliances are included in the price index number of advanced countries, whereas they are not included in that of backward countries. Similarly, weights assigned to commodities are also different. Thus, international comparisons of index numbers are not possible. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಲನೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಯೂ ತುಲನೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಅನುಭೋಗ ಕ್ರಮ, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಕಾರಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೂಕಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಲನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವ ಕಾರಣ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
Next one, comparison of different places not possible. Even if different places within a country are taken into account, it is not possible to apply the same index numbers to them. This is because of differences in the consumption habits of different people. People living in the northern region consume different commodities than those consumed by the people of the South India. It is therefore not right to apply the same index number to both. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭಿರುಚಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನುಭೋಗ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನರ ಅನುಭೋಗದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. An index number is not applicable to an individual belonging to a group for which it is constructed. If an index number shows a rise in the price level, an individual may not be affected by it. This is because an index number reflects averages. ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Therefore, we can conclude that it may be concluded from the difficulties and limitations of index numbers that index numbers are at best approximations to measure changes in the value of money. However, these difficulties become less significant if index numbers are constructed for short intervals. This is because habits, tastes, techniques of production and the qualities of commodities entering into a price index number do not change during the short period. Thank you for patient hearing.